لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہاں پر اسما صاحبہ تشریف لائی ہیں. ان کے بارے میں مہمانوں کو بھی بتلانا بہت ضروری ہے. الہ آباد میں 2010-11 میں تقویٰ اسلامک اسکول شروع ہوا، جس نے نہ صرف الہ آباد بلکہ یو پی کے مختلف بڑے شہروں پر اثر ڈالا. اسلامک اسکول کا رواج 2004-5 سے زیادہ ہوا اور یو پی میں معیاری اسلامی اسکول، اس انداز کا اسلامک اسکول کہ اس پہ صرف ٹائٹل نہیں، حقیقت، بچوں کی تربیت، تعلیم، معیاری تعلیم اب ماشاءاللہ انٹر کالج تک پہنچ گیا ہے اور وہاں سے بچے کمپٹیشن میں جا رہے ہیں. جس انداز میں آپ نے تعلیم و تربیت کا کام کیا ہے، تقویٰ اسلامک اسکول ایک لوگوں کے سیکھنے کا سینٹر بن گیا. بہت سارے اسکول، پیس اسلامک اسکول اور بہت سارے اسکولوں نے تقویٰ سے سیکھا. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو اسما صاحبہ کا یہ ہے کہ یہ بہترین داعی ہے. دعوت کے میدان میں الحمدللہ انہوں نے بڑا کام کیا اور دعوت کے میدان میں اس حد تک اللہ نے ان کو آگے پہنچایا ہے اور سلیقہ دیا ہے کہ انہوں نے ایک ٹارگیٹ بنایا کہ ہر 2 سال میں 3 سال میں ویکلی لیڈیز دائی کا ٹریننگ کریں گی اور ویکلی پروگرام کے ذریعے انہوں نے مستقل کورسز چلائے. اس اعتبار سے ہزاروں ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے ان سے دعوت ٹریننگ لیا ہے اور اس وقت ملک اور ملک کے باہر اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا علم ہے. اپنے زمانے کی یہ ٹاپر رہی ہوں گی اور مجھے پتا ہے کہ تھی یہ الہ آباد یونیورسٹی کی. ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، الہ آباد یونیورسٹی کے بہت سینئر ماشاءاللہ. انہوں نے دین کو سیکھا ہے اور بہت کچھ کتابوں کو، جو بہت ہائی لیول کی کتابیں ہوتی ہیں علماء پڑھتے ہیں، ان کو انہوں نے پڑھا. زیادہ تر تعلیم انگریزی میں حاصل کی ہے لیکن عربی اچھی ہے، عربی اپنے یہاں پڑھاتی ہیں اور الحمدللہ ان کا جو تجربہ ہے پچھلے 15 سالوں کا وہ بڑا قیمتی ہے. اس لیے خاص طور پر آپ کو یہ زحمت دی گئی ہے. بچوں کے لیے بھی بہت اہم ہوگا اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی بات کریں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دائس پر تشریف فرما قابل صد احترام مولانا محمد مصطفیٰ مدنی ندوی صاحب، ڈاکٹر سعید رسول صاحب، جناب اسد عمر صاحب، جناب ارشاد صاحب، انجینئر نور عالم صاحب، مفتی منور صاحب، دیگر اہل علم اور میرے پیارے بچوں، آپ سب کا خیر مقدم ہے جنتی کلام سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ و سلام کے بعد میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں دارالقرآن شاہین لکھنؤ کے تمام ارکان کو، خصوصاً مولانا مدنی صاحب کو، کہ بچوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا انہوں نے جہاں پر وہ
हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल करने के बाद और आलिमियत मुकम्मल करने के बाद कंटेम्प्रेरी एजुकेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं। और अभी आपकी एग्ज़िबिशन हमने विज़िट की, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करे और आप लोगों को इंशाअल्लाह फ्यूचर के साइंटिस्ट बना दे। थीम आज की सबको पता ही है, किस मौजू पर सबका ही खिताब है। तो मेरा खिताब जिस मौजू पर होगा वो है माजी और मुस्तकबिल के साइंसदां, मुस्लिम साइंटिस्ट ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। हमको पता है कि आपको मौजू सुन के थोड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन जब मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम जब होगा तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली मेरा मैसेज क्या था। 1450 साल पहले जहालत और गुमराही के घटाटोप अंधेरे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए और गार हिरा में आपके पास वही आ जाती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। और ये अजीम किताब कुरान मजीद हमारे बीच नाजिल होना शुरू हो जाती है। उससे पहले जब कुरान नाजिल होता तो ना सिर्फ जहालत का अंधेरा था, बल्कि साइंस जैसे मौजू पर भी बहुत ही क्लियर एविडेंसेस नहीं थे, जो थ्योरीज थी, और लफ्ज़ साइंस मौजूद भी नहीं था। और कुरान में लफ्ज़ साइंस SCIENCE साइंस तो मौजूद नहीं है, लेकिन साइंस SIGNS यानी निशानियाँ, आयात बेशुमार दफ़ा रिपीट किया गया है। उन्हीं साइंस से SIGNS साइंस से हमें SCIEN साइंस के बहुत सारे क्लू मिलते हैं, बल्कि कुरान मजीद खोल कर रख देता है बहुत सारी ऐसी हकीकत को जिसमें पहले भी इंसान नहीं समझ पा रहा था और अभी तक भी नहीं समझ पाया। यहाँ तक कि कुरान मजीद उठा लेंगे तो सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। मॉडल एग्जीबिशन में एस्ट्रोनॉमी पर भी मॉडल्स थे और कुरान मजीद एस्ट्रोनॉमी पर बहुत ग्रेट डिटेल में डिस्कशन करता है। एस्ट्रोनॉमी यानी फलकियात, खला में, स्पेस में जो कुछ है उसके मुतालिक कुरान मजीद बहुत बार एड्रेस करता है। जैसा कि सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने फरमाया, लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, कि ना सूरज के बस में है कि वो चांद को जा पकड़े और ना रात जिन पर सबकत ली जा सकती है, हर एक अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। जब ये कहा गया कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, तो एक बहुत बड़ी चाबी हाथ लग गई और दुनिया ने जान लिया कि स्पेस में जो कुछ है सब एक एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं, कुरान मजीद में बेशुमार आयात हैं, मोर देन 1000 आयात जो साइंस पर बहस करती हैं। अप्रोच तो कुरान का साइंस नहीं है, लेकिन मोर देन 1000 आयात हैं जो साइंस पर हैं, जैसे कि बॉटनी, ज़ूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और जियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेस ऑफ साइंस के मुतालिक आयात हैं। और अब मदर्स वूम में एम्ब्रियोलॉजी जितने डिटेल में बताता है कुरान मजीद, वो तो आज तक एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी उतना स्मार्ट क्लासिफिकेशन एम्ब्रियो का नहीं कर पाए हैं। तो वाई नॉट कुरान मजीद की हम यहाँ से देखें कि कुरान साइंस के बारे में क्या कहता है। तो जब तक उम्मत मुस्लिमा इस कुरान के साथ चिमटी रहे तो उन्होंने साइंस में भी ना सिर्फ उरूज के दौर देखा, बल्कि सारी दुनिया के लिए वो रोल मॉडल्स थे। आज हम लोग कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जिनको कुरान का बहुत गहरा इल्म था, हदीस फिक़्ह की महारत भी थी
اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بہت ترقی کی. سو لیٹس بگن ود میتھمیٹکس. میتھمیٹکس آج ایک ایڈوانس فیلڈ ہے، لیکن میتھمیٹکس کی بیسکس جو آج ہے وہ ایکچولی مسلمانوں کی دی ہوئی ہے. آپ لوگ نے محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا نام سنا ہے؟ یہ ہے محمد بن موسیٰ الخوارزمی. ٹھیک ہے، الخوارزمی ان کو الگوریدمی نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ عربک نمبرنگ جو ہے 0 to 9 وہ خوارزمی کی دین ہے. اس سے پہلے جو رومن نیومیرلز ہوتے تھے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتے تھے، لیکن عربک نمبرنگ کے آنے کے بعد کائنات میں سمجھ لیجئے سائنس میتھس کی فیلڈ میں ریولوشن آ گیا. اور اس کے علاوہ لفظ الجبرا یہ عربی کا لفظ ہے، اینڈ خوارزمی انٹروڈیوس دس ورڈ الجبرا. اور ٹیگنومیٹری کے بھی بہت ساری انہوں نے بکس لکھی ہیں. اور الجبرا والمقابلہ جو ان کی کتاب ہے اس کا 300 سال کے بعد لیٹن میں ٹرانسلیشن ہوا لائبر الجبری ایٹ المقابلہ نام سے. تب تک ویسٹرنرز کو اس علم کی ہوا بھی نہیں لگی تھی، اور یہ اتنی عظیم کتاب تھی کہ اس نے میتھمیٹکس کی فیلڈ میں ریولوشن لا دیا. عمر خیام کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ عمر خیام، جی ہاں، رباعیات کے شاعر عمر خیام. نہ صرف وہ رباعیات کے شاعر تھے بٹ آلسو ہی واز اے گریٹ میتھمیٹیشین. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لیپ ایئر، بائنومیل تھیورم، 13 کیوبک ایکویشن، یہ سب عمر خیام کی دین ہے. اور عمر خیام نے سال کی طوالت کو کیلکولیٹ کیا اور اس کو مینشن کیا 365.24 to 198 ڈیز پر. اور جو کہ ماڈرن ایرا میں بہت سارے اکوپمنٹس، الیکٹرانک اکوپمنٹس اور ایٹامک کلاکس کی مدد سے جو کیلکولیٹ کیا گیا ہے ڈیز، جو لینتھ آف دا ایئر ہے وہ 365.24 to 190 پر، یعنی آلموسٹ ایگزیکٹ جو سال کی طوالت ہے وہ کیلکولیٹ کر دیا تھا عمر خیام نے far before than this time, you know. اس کے علاوہ جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا کہ قرآن مجید ایسٹرونومی یعنی فلکیات پر بہت تبصرہ کرتا ہے، بہت. اینڈ اٹس مینشن ان سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیہ نمبر 30. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا جنہوں نے انکار کر دیا، یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں الگ کیا. اگر آپ آج بگ بینگ تھیوری سے واقف ہیں، بگ بینگ تھیوری جانتے ہیں؟ بگ بینگ تھیوری کے اکارڈنگ یہ پورا اسپیس جو ہے، پورا سب کچھ، یہ ایک بگ ماس تھا. پرائمری نیبولا اس سے کہتے تھے، ٹھیک ہے. یہ پرائمری نیبولا تھا پہلے، اور پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں. ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، پوری سنگولرٹی تھا. اس دھماکے کے بعد گیلیکسیز، اسٹارز اینڈ پلانٹس یہ سب وجود میں آئے ہیں دھیرے دھیرے. تو یہ جو دھماکہ تھا بگ بینگ، یہ ہم جانتے ہیں کہ ہاں بہت سارے اس کے تھیوری ہے، فیور اگینسٹ دونوں طرح سے ڈسکشنز ہے. بٹ یہ آیت جو قرآن کی ہے کہ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں الگ کیا، یہ اشارہ کرتی ہے کہ ایکچولی سب کچھ سنگولرٹی تھا، پہلے سب کچھ یونائٹیڈ تھا. اب سائنس ایڈوانس ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے بتا رہی ہے کہ بگ بینگ ہوا تھا. اور جب قرآن مجید میں یہ کہہ دیا گیا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیہ نمبر 33 میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور سب ایک اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں. تو اب یہ کہنا بالکل بے معنی ہو گیا کہ سورج اسٹیشنری ہے،
یا ارتھ اسٹیشنری ہے؟ سائنس نے ہمیشہ یو ٹرن لیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کبھی پہلے قرآن مجید کے علاوہ سائنٹسٹ کبھی کہتے رہے کہ یہ جو زمین ہے اس کے اراؤنڈ سورج گھوم رہا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں یہ سورج زمین کے اراؤنڈ گھوم رہا ہے، کبھی کہتے ہیں سورج اسٹیشنری اپنی جگہ پر ہے، زمین گھوم رہی. بہت ساری تھیوریز آتی رہی ہیں، لیکن قرآن حکیم نے کہہ دیا کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے. اور آج ماڈرن اسٹرانومی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اسپیس میں جو کچھ بھی ہے واٹس ایور، چاہے وہ اسٹارز ہو، پلانٹس ہو یا ایون میٹرائٹس ہو، یہ سب حرکت میں اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے، کچھ بھی اسٹیشنری نہیں ہے. قرآن نے کتنا واضح بیان کیا. تو کیوں نہ مسلم سائنٹسٹ ہوتے اور ایسٹرانومرز ہوتے. آپ نے ابو عبداللہ نصیر الدین محمد طوسی کا نام سنا ہے؟ یہ محمد طوسی ہیں آپ کے سامنے. محمد طوسی نے کائنات کا جو خاکہ بتایا اس سے پہلے کے خاکے سے بالکل مختلف تھا. جیسا کہ ہم نے بتایا مختلف آراء ہوتی تھی، لیکن محمد طوسی قطب الدین شیرازی اور ابن شاطر کی مجموعی کوشش کے بعد کائنات کا وہ نقشہ پیش کیا گیا دنیا کے سامنے جو ابھی سے بہت حد تک مطابقت رکھتا ہے. لیکن افسوس کہ 150 سال کے بعد تقریباً کوپرنیکس کی علمی بددیانتی کی وجہ سے اس دریافت کا سہرا اس کے سر بن گیا. تو ٹھیک ہے، علمی بددیانتی ہوتی ہے اقوام کے ساتھ، اور بہت طرح کی بددیانتی ہوتی ہے. We should see what is our role. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا ہم ڈسہارٹنڈ ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو گیا، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو گیا and we are living in the dark age? No, not at all, not at all. We are Muslims. ہم مسلمان ہیں. ہم ڈارک ایج جیسے کوئی کانسیپٹ میں بلیو نہیں، ہم ویسٹرنرز کی طرح نہیں ہیں. ڈارک ایج ان کے لیے تھا، ہم مسلمان ہیں. کتاب اللہ جس طرح نازل ہوئی تھی آج بھی اسی طرح محفوظ ہے. ہم کبھی بھی ڈارک ایج جیسے کانسیپٹ پہ بلیو کر کے ہار کے نہیں بیٹھنے والے لوگ. ہم قرآن کی طرف واپس پلٹے تو انشاءاللہ یہ جو بھی بیٹریل ہے لوگوں کا، ویسٹرنرز کا، وہ ہمارا زیادہ کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. ہمیں واپس اپنا مقام حاصل کرنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کرنا چاہیے. اور who was the first aviator by the way? سب سے پہلا ہوا باز کون تھا؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ بالکل صحیح، عباس ابن فرناس. لیکن آپ یہ عباس ابن فرناس ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ جب گوگل سرچ کریں گے یا تو آپ کو پڑھایا جائے گا لیونارڈو دا وینچی، جو کہ نہایت بددیانتی کی بات ہے. 600 سال پہلے لیونارڈو دا وینچی سے 600 سال پہلے عباس ابن فرناس نے اسپین میں قرطبہ شہر میں ایک کامیاب اڑان کی تھی اور غلط لینڈنگ کی وجہ سے گر گئے تھے. اڑان کامیاب تھی، لینڈنگ غلط تھی. تو لیونارڈو دا وینچی جو کہ 1485 کے سے بلانگ کرتے ہیں 15th سینچری سے، ان سے 600 سال پہلے عباس ابن فرناس ہوا میں اڑان بھر چکے تھے. اس کے علاوہ who is the father of chemistry? ویری گڈ، ماشاء اللہ. آئی ایم ریئلی گلیڈ ٹو سی کہ آپ کو ایکچولی پتا ہے کہ کون تھے. جابر ابن حیان، جن کو ویسٹ میں گیبر کہا جاتا ہے، نہ صرف ویسٹ میں بلکہ ہم اپنی سائنس کیمسٹری کی بکس میں بھی دیکھتے ہیں گیبر. they used to think کہ گیبر از اے ویسٹرنر. نو، ہی واز اے مسلم. جابر ابن حیان جو کہ عراق میں کوفہ میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے مختلف ایسڈز، تیزاب، مختلف ایسڈز کا بنایا، جس میں گندک کا تیزاب یعنی سلفیورک ایسڈ H2SO4 اور نائٹرک ایسڈ. کیمیکل فارمولا بتائیے نائٹرک ایسڈ کا. ایگزیکٹلی HNO3
एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला बताइए, HCl, एग्जैक्टली। तो ये तीनों एसिड्स उन्होंने बनाया और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिक्सचर से एक्वा भी उन्होंने बनाया, और वो एक्वा बहुत हेवी मेटल्स को भी मेल्ट कर देने के लिए काफ़ी होता था। इतना ही नहीं, एसिड का असर ज़ायल करने के लिए एल्कली भी उन्होंने ही बनाया था। बहुत सारी सर्विसेज है, मेरी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर, असमा शम्स चैनल पे आप देख सकते हैं, मिल्लत इस्लामिया के अदवार उरूज। हम बहुत सारी चीज़ें स्किप करके मेन पॉइंट की तरफ आना चाहेंगे, इसलिए बहुत मुख्तसर मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसी टॉपिक को तफसील में देखना है तो मिल्लत इस्लामिया के अदवार उरूज टॉपिक असमा शम्स नाम के साथ आप सर्च करके उसको बहुत डिटेल में देख सकते हैं। 1.5 घंटे की तकरीबन वो लेक्चर है। अभी हमें शॉर्ट में बात करनी है आपसे। और यू नो हु इज दिस पर्सन? इट इज रिटन इब्न सीना। इब्न सीना के बारे में क्या जानते हैं? जल्दी बताइए। फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन। इनके नाम को एविसेना कहा जाता है, बट ही वॉज अ मुस्लिम। इब्न सीना 980 ईस्वी में अफगानिस्तान में पैदा हुए थे और 10 साल में इन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज कर लिया था, माशाल्लाह बच्चों की तरह। और उनकी जो किताबुल शिफा है, इसको बहुत शोहरत मिली। और अल कानून फी तिब, काइंडली पे अटेंशन, अल कानून फी तिब जो किताब है इनकी, वो 500 से 600 साल तक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन की हैसियत से यूरोप के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती रही। तो ये कौन लोग थे? ये मुसलमान थे। तहजीब की शम्में रोशन की ऊँटों को चराने वालों ने, तहजीब की शम्में रोशन की ऊँटों को चराने वालों ने, कांटों को गुलों की किस्मती जर्रों के मुकद्दर चमकाए। कैसे हो पाया था? कुरान मजीद के बहुत करीब थे, कुरान से रिसर्चेस करते थे, कुरान जानते थे और कुरान के मुताबिक बहुतों की जिंदगियां थी, बहुतों की नहीं, मेरे इससे बहस नहीं है, बट दे वर अवेयर ऑफ द मैसेज ऑफ द कुरान एटलीस्ट। उसके अलावा फादर ऑफ सर्जरी भी ही वॉज अ मुस्लिम। अबुल कासिम अल जहरावी, अल बुकैसिस कहते हैं इनको वेस्ट में, या तो फिर सारी ही दुनिया अल बुकैसिस कहती है। इनका एक्चुअल नाम था अबुल कासिम अल जहरावी। ये फादर ऑफ सर्जरी इनको कहा जा सकता है। इनकी किताब किताबुत तसरीफ 30 वॉल्यूम्स में है और उसकी लास्ट वॉल्यूम्स में उन्होंने आलात के भी बहुत सारे जो सर्जरी के आलात हैं उसकी तस्वीर बहुत खूबसूरत कलर्ड मल्टी कलर्ड फोटोज उन्होंने स्केच की है। और वो ये आप देख सकते हैं, हमने कोशिश की है कि आलात भी इसमें दिखा सकें आपको। ये आलात आज भी इस्तेमाल होते हैं। ये अबुल कासिम अल जहरावी का कंट्रीब्यूशन था। एंड प्लीज लेट मी नो हु इज द फादर ऑफ सर्कुलेटरी फिजियोलॉजी। बताइए। विलियम हार्वे बिल्कुल भी नहीं थे। अगर आपने विलियम हार्वे पढ़ा है तो कुछ भी गलत नहीं पढ़ा, हमने भी यही पढ़ा है। एक्चुअली इब्न नफीस जो 1213 में, ये इब्न नफीस है 1213 13th सेंचुरी में, इन्होंने सर्कुलेटरी फिजियोलॉजी को बेस्ट एक्सप्लेन किया था। और उसे 400 साल के बाद इस दरियाफ्त का सेहरा विलियम हार्वे के सर बांध दिया गया। डजंट मैटर। ये एक बहुत बड़े आलिम हदीस भी थे और पल्मोनरी ट्रांजिट जो टर्म आज भी यूज होता है वो सबसे पहली बार इन्होंने दरियाफ्त किया था। और बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इनके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विलियम हार्वे हीरो बन गए और हम खो गए कहीं। सो लेट्स मूव फर्दर। सो तकीउद्दीन नाम सुना है आपने? ये तकीउद्दीन है। स्टीम टर्बाइन और स्टीम इंजन इनकी इजाद थी। हमको पता है कि हमने और आपने जेम्स वाट पढ़ा है, राइट? 1765 में जेम्स वाट पैदा हुए थे, यानी 18th सेंचुरी की उनकी
उनका वर्क था, जबकि 1526 में तकीउद्दीन पैदा हुए थे और 16th सेंचुरी में ही तकीउद्दीन स्टीम टरबाइन और स्टीम इंजन बना चुके थे। तो उसके अलावा इब्नुल हैथम का नाम सुना है आप लोग ने? आपके सामने है, फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जानते हैं किसको कहते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ व्हाट? विथ आईज एंड लाइट एक्चुअली ना। तो जो इब्नुल हैथम 1965 में बसरा में पैदा हुए थे और इनको कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की फील्ड में ये देखिए आप, ये देखिए आई की जो मॉडर्न डे पिक्चर है वो उनकी पिक्चर से कितनी मेल खाती है। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा आर्किटेक्चर इतना शानदार था। ये सब मसाजिद के आर्किटेक्चर हैं, आपके सामने हैं, ठीक है। ये मसाजिद के हैं, ठीक है। ये साइंस टेक्नोलॉजी का, ये साइंस का वो डायरेक्शन जमाना था जब वेस्टर्नर्स हमको कॉपी करने में अपनी शान और फख्र समझते थे। मसाजिद का आर्किटेक्चर देखा आपने? बताइए कौन सी मस्जिद है? These are not mosques, ये मसाजिद नहीं है, ये कैथेड्रल है, ये चर्चेज हैं। They were proud of copying Muslims। जी हाँ, ये वो जमाना था जब मुसलमानों की कॉपी करने को में वेस्टर्नर्स फख्र करते थे, अल्लाह की कसम फख्र करते थे। तो हम मुसलमान आज रीजंस देते रह जाते हैं कि हमारे हालात सही नहीं है और ऐसा है और वैसा है, और अभी हम बहुत डाउनफॉल में जी रहे हैं। बहुत सारे रीजंस ब्लेमिंग साइकोलॉजी के होके बैठ गए हैं कि इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, उन्होंने वेस्टर्नर्स ने ये कर दिया। इस सोच से बाहर आने की जरूरत है। आईने पे गुबार है, तेरे जहन का ये फिशार है। आईने पे गुबार है, तेरे जहन का ये फिशार है। जिन्हें था संवरने का हौसला, इसी आईने में संवर गए। हमें फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए। हम जाने तो कि मुस्लिम उम्मा क्या है, फिर मुमकिन है कि हम अपनी खोई इज्जत और खोया रोप वापस पा सकेंगे और ब्लेमिंग साइकोलॉजी से बाहर आए कि इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, अभी हालात साजगार नहीं है और ऐसा और वैसा। बहुत तेजी से मूव करते हुए फिलॉसफी के फील्ड में भी वी वर द लीडर्स। ये अबू बकर इब्न बाजा हैं जिनको एवम पेस कहा जाता है, और इनके शागिर्द जो थे इब्न रुश्द, उन्होंने बहुत नाम कमाया है। ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। तो चाहे वो फील्ड ऑफ फिलोसफी हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, इब्न खल्दून नाम पढ़ा है आपने? इब्न खल्दून भी कहते हैं, खल्दून भी कहते हैं। इब्न खल्दून ये फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी हैं, और ना सिर्फ सोशियोलॉजी के बल्कि फिलोसफी, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, एजुकेशन और फिक्ह सभी के माहिर थे। आप लोगों ने इब्न जरीर तबरी की तफसीर के बारे में सुना होगा ना। एक्चुअली अल्लामा तबरी सिर्फ एक मुफस्सिर कुरान नहीं थे बल्कि एक बहुत ग्रेट हिस्टोरियन थे, और उनके अर्रसूल वल मुलूक और तारीख और रिजाल हिस्ट्री की फील्ड में बहुत मील का पत्थर साबित हुई बात के सभी लोगों के लिए। उसके अलावा सयाहत के मैदान में भी, यानी कि ट्रैवलर्स मुस्लिम्स बहुत ही ग्रेट थे, और अल्लाह ताला कुरान हकीम में बहुत बार कहता है ना, सीरू फिल अर्द फंजुरू, घूमो फिरो जमीन में और देखो। तो मुसलमानों ने घूमा फिरा और देखा। इब्न बतूता ये आपके सामने है, ये एक ग्रेट ट्रैवलर थे और इन्होंने सयाहत के 12 उसूल बनाए और दीन इस्लाम के बहुत बड़े आलिम भी थे। उसके अलावा इन द फील्ड ऑफ नेविगेशन यानी बहरी सयाहत में ये इब्न माजिद
इब्न माजिद जो थे, आपने इब्न माजिद का नाम शायद ही सुना हो, लेकिन वास्को डी गामा का नाम सबने सुना है। जबकि वास्को डी गामा को यूरोप से इंडिया कालीकट में आने का जो नक्शा था वो इब्न माजिद ने दिया था। ना सिर्फ ये बल्कि ज्योग्राफी के फील्ड में हमारे कार्टोग्राफर दे वर द बेस्ट। और आपके सामने हैं अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इदरीसी, 1099 में पैदा हुए, यानी कि 12th सेंचुरी में इन्होंने अपनी सर्विसेज दी और दुनिया का सबसे पहला नक्शा इन्होंने बनाया था 450 पाउंड चांदी की मदद से। और ही वॉज अ ग्रेट बोटानिस्ट एज वेल। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट माय डियर किड्स, आपको हमने कह दिया कि ये मेरा टॉपिक है कि मुस्लिम साइंटिस्ट ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। तो पास्ट के तो बता दिया और फ्यूचर का कैसे ही बताने जा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर के साइंटिस्ट होने वाले हैं आप लोग इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम अपनी लाइफ को चैनलाइज करें, अपने टाइम को के प्रायोरिटीज को सेट करें। और ये जो टीपी करते रहते हैं ना, क्या करें? टीपी टाइम पास। और ये मोबाइल में दिन भर कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं ना, टीपी। हम कहते हैं करिए टीपी, बट टाइम पास नहीं। इस टीपी को बना लीजिए टर्निंग पॉइंट, देन टीपी को बना लीजिए टफ प्रैक्टिस। फिर देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह से आपकी मदद करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान हकीम में, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम खैरा उम्मा हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। You are the best of the people. You are the best of the nations. Evolved for mankind. Yes, we have been evolved for mankind. हम अपने लिए नहीं पैदा किए गए हैं, हम लोगों के लिए पैदा किए गए हैं। How would we serve humanity without having compatibility with the science in this era? हम कैसे ही खिदमत कर सकते हैं इंसानियत की बगैर साइंस टेक्नोलॉजी की compatibility के। पढ़िए, सीरियस होइए और बहुत अच्छा पढ़िए। अपने वालिदैन का नाम रोशन करिए, इस इदारे का नाम रोशन करिए, मुस्लिम उम्मा का नाम रोशन करिए। इंशाल्लाह यू आर द फ्यूचर साइंटिस्ट, इंशाल्लाह वेरी सून। और याद रखिए अल्लाह ताला के ऐलान है कुरान हकीम सूरह रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 11 में, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत को खुद नहीं बदलते। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, हमें अपने आप को बदलना होगा, तब हमारी हालत अक्रॉस द ग्लोब बदलने वाली है इंशाअल्लाह। और रास्ते बंद हैं हरगिज़ मत कहिए। अभी हम ट्रैवल करके आए बाई रोड कोल्हापुर से यहाँ, आप भी बाई रोड ट्रैवल करते होंगे। आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं कि सामने के दोनों साइड्स के ट्रीज से ऐसा महसूस होता है रास्ते बंद है। लगता है कि नहीं लगता है आप लोगों को? जब हम सड़क पे होते हैं लगता है आगे रास्ता बंद है, बहुत आगे जाने के बाद कोई रास्ता नहीं है, क्या हम वहीं खड़े रह जाते हैं? हम आगे चलते हैं तो फिर जैसे जैसे चलते जाते हैं रास्ते खुलते जाते हैं। The same phenomenon happens in our lives. अगर हम कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला सारे रास्ते आसान कर देता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हालात साजगार नहीं है और इन्होंने हमारे साथ वैसे किया, ऐसे किया, वक्त अभी सही नहीं है, वगैरह वगैरह। हमें कोशिश करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज़्म मुसम्मम करें, हम और आप मिलकर आज़्म मुसम्मम करें आने वाली कल की खुशियों के लिए। आज के सुख मुलतवी मैंने किए। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। वल्लाही अगर हम कुरान मजीद
ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو لیے رہیں تو اللہ کی قسم ہم پھر سے دنیا کے امام بنیں گے اور ساری دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ. بس اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گی قرآن مجید کے ایک ریمائنڈر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139 میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تم سستی کرو، نہ تم غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اللہم ربنا اجعلنا من المؤمنین، اللہم ربنا اجعلنا من المفلحین. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.